وبارك عليه وعلى آله. Kita belajar Astagfirullah al-Azim. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين. وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والرسخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. وأن الله يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيغ والزلل. وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر إلى بقى سنين في صحة كاملة وعافية وعافية كاملة وكل العلوم اللدنية والفهم الثاقبة والذكاء والنجاة والأعمال الصالحة المردية والأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير ولطف عافية. وأن الله يشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرة. ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. والله يجعلنا وذريتنا أجمعين والمسلمين. وأن الله تعالى يحفظنا وذرياتنا أجمعين والمسلمين من البلايا والأمام والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعاهات وكل فتنة نبوس وضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء. وأن الله يرزقنا وذريتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسيا ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية. على هذه النية إلى حضرة سيدنا رسول الله والصحابة والقرابة والذرية خصوصا سيدنا الحسن البصري وسيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله بن أبي بكر الكلام بيان والشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد عتيق والشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكون كل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب ودهر الداهر وأبد الآبدين. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. أما بعد, puji syukur kita kehadirat Allah. Syukur alhamdulillah disehatkan badan, dimurahkannya rezeki, dipanjangkannya umur, dijadikannya orang yang beriman, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dimuntung di hati. Juga salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita niat i'tikaf di majlis nawaitu an a'takifa fi hadzal majlis sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu an adhurri salah ba'da salah sunnatan lillahi ta'ala. Wa nawaitu an ahya bainal maghrib wal isya sunnatan lillahi ta'ala. Radiyallahu anni wa ankum wa an jamil muslimin. Qala radiyallahu an 193 di bawah sebelah kanan. Adapun qala radhiyallahu anni wa ankum an jamil muslimin. Qala radhiyallahu an adapun itu istinaf. Adapun dengan nisbah bagi menghasilkan pahala bagi tak dapat tiada padanya daripada ta'yin. Inilah mu'tamad Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan Syarah Muhasabah Babar. Persalahan bagi Syekh Ramli dalam Nihayah. Dan hasil kata Syekh Taifi di dalam Hasyiyah bahwasanya tiada hasil pahala dengan semata-mata ta'yin, qasad ta'arat ta'yin, hanya tak dapat tiada sertanya daripada niat imtisal bagi surah syari' dan disunatkan pada sembahyang sunat itu meniatkan nafliyah supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Artinya sembahyang sunat kita sambat sembahyang sunatnya amun kawa. Amun kada kawa cukup aku sembahyang sunat
tapi sambat barangnya amun ingat. Ya penting ingat di hati dulu. Dan tiada wajib atas yang sembahyang adaan. Sembahyang adaan itu sembahyang tunai, meniatkan adaan. Jadi kada niat, kada wajib meniatkan adaan, cuma meniatkan adaan itu menolongi adaan itu tunai, kada wajib menyambat tunai. Dan demikian tiada wajib atas yang sembahyang qada, itu meniatkan kada Bapak. Artinya kita kan nih, sembahyang kita tunai, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai. Jadi menyambat 3 rakaatnya kada wajib, menyambat menghadap kiblatnya kada wajib, tunainya kada wajib karena sudah nyata. Tetapi yang demikian itu sunnat dua. Nah, artinya ini itu kaidah sunat itu berpahala. Amun Imam Syafi'i jo buka dalam beberapa kitab lah. Imam Syafi'i itu tampulo lagi hidup banyak ki bagawi nang jadi pahala itu Imam Syafi'i. Jadi apakah bila hadis itu buat tidak? Nya kada rugi pada sembahyang fardu atau sunat. Jadi menyambat adaan tadi boleh. Dan jika ada atasnya sembahyang qada yang menyamai bagi sembahyang adaan atau sembahyang qada yang dikerjakannya sekalipun inilah dikerjakannya sekalipun. Inilah mu'tamad Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah Bersalan bagi Imam Az-Zara'i. Dan demikian lagi tiada wajib dapatkan sembahyang kepada Allah Ta'ala, yakni menghadirkan dengan hati bahwasanya sembahyangku ini karena Allah Ta'ala. Biasanya disambat sembahyang pada maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala, itu kada wajib dua menyambat tapi sunat. Tetapi yang demikian itu sunat dua supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia bagi mentahqiqkan bagi makna ikhlas. Nah, jadi tahqiq itu menyatakan, membenarkan bujur-bujur ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini amun orang Imam Syafi'i itu kayak rumit, rumit lah. Rumit benar tapi pahalanya banyak, makanya nang paling banyak mazhab banyak ulama nang bakal ramat di Imam Syafi'i paling banyak. Karena ulama Imam Syafi'i itu mengerjakannya tuh ya kita tuh ya apa teliti benar bila beribadah. Dan sunat meniatkan menghadap kiblat. Kita sembahyang pasti menghadap kiblat, tapi kita niatkan sunat dan meniatkan bilangan rakaatnya. Kita sambat rakaatnya, aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat pada pasti boleh kada disambat. Dan sunat melapaskan dengan lidah. Lapas itu bila lawan lidah lapas. Usalli sunnatal usalli fardal maghribi, maghrib bila sanja itu maghrib biasanya. Kecuali orang mau unjun balem mau sembahyang lagi itu basar masih. Maka bimbai 3-tiganya sembahyang padu asar dan maghrib dan isya karena Allah Ta'ala berapa rakaat? 11 rakaat. Mbah asar lawan isya 8 tambah 3 11 boleh lah. Kada boleh. Sebiji. Dan sunat meniatkan menghadap kiblat dan meniatkan bilangan rakaat dan melepaskan dengan lidah. Akan sekalian yang demikian itu yang diniatkan yang tersebut itu dahulu daripada takbir. Jadi sebelum takbir kita sambati dulu sholli. Nah itu bahasa Arab. Amun bahasa Indonesia lah boleh, bahasa Kalwa boleh juga. Ikut sembahyang pada maghrib 3 rakaat boleh lah, supaya hati ini tatulong. Amun kita contohlah kadang menyambut tangan nang banyak ini orang malapasakan tuh bahasa Arab. Nah orang bahasa Arab tuh pun orang kada sakulah kada paham. Coba nih. Astagfirullahaladzim. Nawaitillah. Usali. Astagfirullah. Anda usali. Jurang sebujurannya usalli. Banyak coba ulun kada menyambut, kada menyalahkan. Ini salah seorang, kada bisa disalahkan kita salah. Sama ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling banyak itu juga mendengarkan. Maka jadi tukang share di TVRI, di TV segala macam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Sallallahu Alaihi Wasallam bukan wassalam. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makanan. Nah itu tersalah. Jangan disalahkan dua biar bila wassalam bisanya bila wassalam dan selamat dan salam. Kebanyakannya wassalam. Kita memperingati hari kelahiran kita memperingati sama erat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan sekolah pesantren. Ulun beberapa hari ini banyak datang orang yang tadi menangis lah segala macam, menangis mintakan banyu anak gasan anak kerja kan turun juga mintakan banyu gasan anak.
anak wah ini macam-macam segala macam. Tadi ulun sambat pian nya ngompat mabuk buat menjinit nong seperti itu diminumnya banyak aki diminumnya. Nang kuitan hendak mengisi aki anu habis bilih ti habis. Mana banyak aki ulun minum bae. Kehabisan banyu ledeng. Ulun sebuting pertama kebiasaannya salah menjurusakan anak, menyekolahkan salah. Ulun sekolah apa tadi? Saya tanya orangnya sekolah adalah sekolah pesantren, kada ada sekolah pesantren, sekolah sanawiyah. Wah, lihat kada ada bagian nahu sarap ada belum kuitan maka ada. Saya kongnya S1 sudah sarjana menangis nang kuitan jauh hendak taat. Bermotor jualinya habis segala macam jalan pian juga salah tersekolahkan kanang salah. Wah ini pesantren alhamdulillah banyak benar. Ada juga yang sekolah pesantren macam duanya banget lagi ngerennya. Biasanya ini duitnya habis. Kita sekadar mendoakan dulun ini tetambahnya tetambah sepohon apa guru sepohon itu nanggaring penyakit itu ditambahi oleh pohon itu juga. Biasanya tetangga ngaran orang tetambah sepohon. Artinya kuitan juga nambahnya disuruh kayak nama anu banyu yasin atau di anu banyu wudu dimandiakan noninya supaya jangan macam lagi. Habis dahulu dari batak. Jadi mengucap usalli pada zuhur. Nah zuhur kalau di sini kalah. Kenapa jadi kita banyak benar di dalam beberapa kitab mencontohkan luhur kata juhur karena pemulaan sembah yang dikerjakan oleh Rasulullah di tangan Jibril pemulaan yang wajib itu juhur limbah merat malam dilejali oleh Jibril sekitar beisukan jam 9 jam 10 langsung sembah coba usalli fardhu zuhur apalagi nang ngomong manginya fardhu ada datang lawan gunung kira siratal mustaqim. Jadi betakon berdua guru dinas bujur juga. Nah saya ngomongnya bang ihdinas siratal mustaqim bujur juga. Nang guru nang labih bujur ihdinas siratal mustaqim. Anggaran bahasa kita mulut kita lain-lain kalau mempasakan ngaji apalagi amun bubuhan apa Jepang nya kada apa ya semuaan salli usalli fardhu zuhri arba'a amun guru sakumpul ya lambik arba'a rakaatin. Jadi ada kawan biar di kampung di bapanir ngen kita tuh apa ulahakan banyu teh pang pakai hal kais pisang basantan macam-macam dah lah supaya anu tadi itu amun bapandir di warung di mana kada usah gin pakai huruf nang kalkalah sugra kubra kada usah gin itu supan nih kena paling ke warung tawari tukang warung susu isah Kopiah pilih tiga aku susu isah aja gini ya susu isah mustaq bilal baik amun kita sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib hanyaran jadi imam nah anak bana dilihat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaq bilal ada imaman lillahi ta'ala bisa berikan imam cagar panjang ayatnya mager. Bismillahirrahmanirrahim berikan nama Allamal Quran Allahu Akbar jadi imam harum masuk sabarta. Artinya ku perbuat sembahyang fardhu zuhur. Jadi amun kita tuh ala kadarnya aja lah apalagi kayaknya di kampung apa anak sembahyang zuhur hana sembahyang zuhur gin kada bapak zuhur gin kada bapak apalagi nang ya Allah nalihalah hanya Pak datang di pesantren jadi bahasanya kadang ngilah satu tempat aku hendak berwudu bapak ada haiba wudu gitu kan ngaleh zuhur
4 rakaat padahal menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Jadi dibaca lawan bahasa Arab boleh, dibaca lawan bahasa Indonesia boleh, karena itu di luar sembahyang. Belum sembahyang kalah. Jadi Pak Anu hati, aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena boleh, karena sebelum sembahyang. Bahkan ini belum sembahyang boleh. Bayang Isya telandung hendak mau salih baca penyanyi boleh kata Bapak? Begadang jangan begadang kalau tiada apa bisa jam 11. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Allahu Akbar. Berarti bungul benar itu. Sah dan apa lah, demikian seperti demikian itulah dikiaskan pada yang lain daripada zuhur. Jadi menyambat tadi mila lain pada zuhur, salli fadal asri, salli fadal asri tadi ya dia ala kadarnya, jangan bina kantara banan arba rakaatin mustaqim. Berarti ada lillahi ta'ala, ada anda di sunat menyambatnya. Nah tadi melafazkannya sunat, bahasa Arab disunatkan. Jadi berbahasa Arab itu sunat. Fahibbul Arab di anna al-Quran Arabiyyun wa anna lughatan fil jannah Arabi. Ujar Rasulullah, aku cinta benar dengan Arab karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab dan kaina bahasa di dalam surga bahasa Arab. Bahkan ada memadakan di dalam kubur ditanyai dengan bahasa Arab, mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma i'tiqadu, macam-macam tuh kena. Nah lalu nang kada bisa bahasa Arab kada kau menjawab, jadi dihafal ya mulai ini. Nah itu aja hafal nomor rabbuka Allah rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabiyyu wa ma qiblatuka al-Qur'anu qiblatu wa ma ikhwanuka wa ma abuka wa ma abuka Ibrahimu khalili. Hafal aja kada sebab sembahyangan ini apa dah. Sekalinya ditakuni Jibril, ditakuni malaikat sembahyang zuhur berapa rakaat harau. Nah itu ketakutannya. Ya, karena di dalam apa? Di dalam ada jawaban di dalam talqin itu wa in qila laka wa in sa'alaka. Jika ikam ditanya, ini ada nak ditakuni. Ada nak ditakuni. Ujar munkar nakir, amun ini kita takuni inya guru. Tiap guru di madrasah, tiap besokan nang kami dulu dihafali itu dibaca. Ingatlah pertanyaan kubur ada 9 kah 6 pertanyaan, jadi 1 kali tanya siapa Tuhan, dihafalinya terus gurunya Pak. Ujar mungkin nakir kalau ditakuni ini gurunya sudah. Ada perlu lagi membuang waktu aja. Ada juga memadahkan Imam Ahmadi, ada Imam Ahmad terkenal dengan apa? Dengan gelar Imam Sibawaihi. Jadi ngaran sidin itu Ahmadi. Hanya ada Allah. Itu ahli nahwu. Lawan syarat parak minik sudah. Parak gila artinya. Nah waktu ditakuni marab buka karena kebiasaan sidin itu melajari nahwu di pondok lah, di pesantren, di sekolah di majelis. Lalu ada isim fi'il huruf terbagi 3. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wa aqsamuhu salasatun ismun fi'lun wa harfun ya'na. Jadi isim fi'il huruf ujar Sibawahi ujar mungkin akhir mar buka ujar sidin man itu isimkah fi'ilkah hurufkah kada jadi manapun. Betakun lawan Tuhannya Allah, kami betakun menanyakan nih lawan tu mayat malah manakuni kami isimkah fi'ilkah hurufkah. Kami kada sempat belajar ya Allah, belajar nahwu rupanya mun kana kita kada sempat belajar nahwu. Ujar Tuhan tahulah itu hambaku wali Allah nang di dunia inya melajari ilmu nahwu. Kada si takuni lagi magid banyak tetakunannya kaina. Bujung ikam dan dipukulnya berbulikan bahasa. Berikan. Selamat wassalam. Karena karamat nahwu. Makanya kalau menurut riwayat pian ulang dan macam-macam. Itu setiap orang baru mulai belajar di pesantren itu nahwnya, ngarannya nahwu apa. Nah, al-kalaman itu waktu sidin mengarang nahwu, ya Allah ulun minta ridha. Nah, santai pian ridai kitab nahwu ini samuan itu nahwuna itu pian yang dilajari orang. Jadi diandak sih, dan waktu tawaf mairingi kitab nahwu tadi berjalan tarabang kitabnya ini tipis benar nahwunya.
Ulun hafal mukanya, tangannya kada syahdah. Jadi karamatnya. Nah ada nang nahunan kedua itu ada menurut riwayat ya Allah munpian meridai kitab nahu ini. Nah ulun hendak mengetahui di mana karamatnya. Dilabuh ke banyu amun kada basah berarti pian meridai ya Allah buku kulit labuh ke banyu angkat ya nang karing. Nah itu karamat pian. Lalu dilejarakan orang dulu kada mau melejarakan kada karamat dulu. Kitab-kitab nih karangan-karangan bakaramat kada hanya diajarkan orang gurunya gini bakaramat juga. Nah itu hebatnya dahulu lah menwahini ya Allah ini sampai sudah waktunya bakaramat baratan bepandir jarak jauh kawa melihat nanti dalam parut gin kau ini pakai alat semua syahdan sah sembahyang adaan dengan niat qadaan. Nah ini tenggalih adalah kita sembahyang adaan tunai tapi niatnya qadaan maka sah. Kayak apa itu? Nah, untuk jawabannya insyaallah setengah bulan akan datang karena minggu akan datang malam Selasanya itu hidup 14 jadi malam Isnin malam Senin lah kita malam Senin haul Ummi Khadijah sekaligus mauli abah mama kita dan malam minggunya kita acara juga ini diundang separataan jemaah juga di PAL 20 di mana daerah mana pokoknya di PAL 20 bila sampai di pasar belok kanan apa Bantam di Bantam itu kita acara juga haul Siti Khadijah juga itu mengawinkan undul bakal yang nah, sekaligus insyaallah sembahyang hajat insyaallah kita sembahyang hajat di sana di Bantam malam Ahad. Ulun kan kada bisa membaca malam Minggu karena di dalam huruf hijaiyah kada ada huruf ing dan jadi malam Ahad kita maghrib juga sudah asar ke sana maghrib juga insyaallah aman ada mudahan hakonlah Habib Syekh kayaknya anehnya maulidnya cuma kada dihubungi pang lagi lah kada Habib Syekh Habib Gaul ada di sana Habib Gaul mudahan Habib Gaul hakon datang ganti Habib Syekh lah juga selajir kita kan sembahyang maghrib sembahyang hajat insyaallah. Nah kebanyakannya orang sembahyang hajat itu pada cak rumah padahal sunat itu disuruh dibiasakan kan itu sembahyang hajat bertajak ke rumah tangga. Amun rumah 50 tahun hancur habis amun rumah tangga 500 tahun kada habis anak cucu buyut cicit intah duit cicit gamit apa bahasa orang dulu nah sampai 7 turunan kada habis lalu ngarannya rumah tangga bolehlah sembahyang hajat boleh kita doakan. Ulun khawatir benar kalau ispait sudah jadi kita doakan supaya normal kayak biasa adalah kita doakan. Kayak itu juga ulun waktu ingat dan waktu hendak ke pondok dulu pian ingat kan ulun hendak ke pesantren arwah abah ingat bener sembahyang hajat kumpulkan orang kampung ya semampunya lah hendak apa aja orang bingung orang mah cek rumah kada aku hendak menyekolahkan anakku supaya berhasil supaya dapat izin supaya dapat ilmu bermanfaat sembahyang hajat kan kampungan ada kita ini sembahyang hajat tadi bolah rumah aja padahal harus bolah rumah karat menuntut ilmu kah ada semalam kemanakan ke Hadramaut ke Yaman Selatan di Tarim Hadramaut hendak sekolah jalan kita sembahyang hajat sembali cari hayam nang pina larut hayam pina ambil untung ada orang menyembelih hayam mati sembali kita kiau sembahyang hajat ulun nyamai maminya ulun mendoakannya ulun macam mana maka biasaannya hampir kada ada orang sampai bayar pada duaan jadi kiau atau orang lain disuruh nah supaya ini dapat ilmu yang bermanfaat sembahyang hajat ulun sembahyang hajat harat ilmu harat ilmu buktikan ya. Jadi insyaallah kita mendoakan tadi supaya jangan ispait jangan kadar luas bisa mati mata lah tahu aja pian yang lain supaya tahu kayak itu tadi kita doakan mendapat zuriat yang banyak mau usahakan sidin lah mau hendak sidin dah nyata ulun sedikit lah tatuhannya ngumpet ulun nampak 5 nampak 2 setengah mugur padang 60 tahun jadi beliau itu tiap minggu datang kemari ini tiap minggu mendangani sebenarnya bukan penyairan kada penyayuran tiap minggu mendangani datang kemari maka masa kada datang itu karena bukan tabungan ini jamaah kita jamaah yang kita sayangi nanti sayang itu biasanya lakas mati pang ini kada sampai banyak umur apa tadi membuat tabungannya yang kena beberapa tiap malam undang membolon hari ini jualan untuk undang mulai ini tadi bila kada ada undul biar abang sepeda motor cuma ikam harus umpatan kalau tak gugur
sadija tuh bahasa. Jadi malam minggunya, malam ahadnya undul Ahmad Faisal Amin, ngarannya Ahmad Faisal Amin, atau Hindra, atau Hihin, atau Undul. Ini banyak ngarannya. Kasaratul asma tadullu ala syarafil musamma, banyak nama menunjukkan kepada mulia yang diberi nama. Ngaran Tuhan 99 mulia, ngaran Nabi 201 mulia. Namun ngaran kita kebanyakan tuh bekas buronan supaya jangan tahu orang. Malam ahadnya, malam Seninnya kita di sini. Jadi malam Selasanya insyaallah parai. Ini karena ini ulun mau apa tadi, mau makan undangan malam Minggu. Nah, insyaallah mudahan datang kita ke sana. Kita bermaulidan selanjutnya tadi sembahyang hajat dan dihilal lain-lain. Kira dimakani panggil insyaallah diberi makani. Amun lawas acaranya bisa dan lapan makan di rumah berdahulu. Kado sama mau nasi bungkus ke sana kado sah nyupani. Bisa di sini aja nasi bungkus. Jadi malam Senin hari Ahad ini ada undangan. Jadi bila datang malam Ahad tuh boleh aja hari Ahad datang. Boleh kenapa? Amun di kampung kami itu membawa bakul karena lawan beres. Ngarannya carana karena kita nukan. Ya sekali lagi tadilah malam Ahad di Pal 20, malam Senin di majelis, malam Selasa libur. Wassalam. Bermula segala rukun radhiyallahu anhu wa ankum an jamil muslimin qala radhiyallahu an. Ini nyatakan jemaah lah. Kita doakan dari mudahan dapat juriyat, lekas dapat juriyat lah. Kambar habulah. Kambar 6. Bermula segala rukun, segala rukun artinya tiang-tiang lah yang menjadikan abdal itu ya tihang juga wali abdal nang sepengetahuan ulun 40 laki-laki dan 40 perempuan yang ada di dunia. Bila meninggal satu ganti, wasanya sama kita di Indonesia ini 32 provinsi, bila mati atau diganti pulang harus ada si gubernurnya. Wali abdal ini 40 laki-laki, 40 bini-bini. Ciri khasnya wali abdal ini orangnya sugih dan bagus rupa dan bagus suara. Amun ulun orangnya minik, rupa kada bagus, suara singek jadi luput semua wali abdal ini. Bila kita berdoa lawan abdal ini cepat benar kabulnya, itu kehebatan wali abdal. Hanyar kawan naiknya kada mau bisi anak badal ngarannya badalun tilab kada mau bisi anak. Kenapa jadi kada bisi anak? Karena abdal, apalagi walinya lalakian kada mau beranak lalakian Pak. Jika dikehendaki Allah, amun Tuhan hendak, amun Tuhan kehendak biar. Pertama rukunnya tadi, tihangnya tadi empat perkara. Satu khalwat. Nah, mulai zaman Rasulullah khalwat kada kawa kada bakhalwat. Khalwat ini ada yang seharian semalaman, ada yang 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, ada 100 hari 100 malam. Khalwat Rasulullah bakhalwat di gua Hira. Bakhalwat. Aku kada bakhalwatan jadi dipilih Allah Taala ma'rifat jah sombong banar kayak harap pada Rasulullah jangan. Cuma barang malam ada bimbingan datang yang dinamakan khalwat kada kawa mencium atau memakan barang yang sudah beroh. Makanya ada orang di sebelah memanggang ayam muak ya. Padahal nyaman pada ayam panggang. Baunya gini nyaman. Sate itu baunya nyaman. Sate itulah rasanya ya itu tadi bang untung-untungan. Nang maulah larang tuh baunya jaka sate itu kada bau harum kira-kira kada payu. Murah. Bumbili itu padahal nyaman tapi kada bau lalu murah. Adalah nang manu kami dahulu jadi guru. Bila ke pasar ikam lah disiden bawa duit pacah ratusan ribuan atau ribuan 500 tuh anak di kantong. Bila lalu di pacatian ikam di sini teh hirup ampun orang tasawuf ya. Pernah lah bapadah akulah nukar bau harum sati kada pernah. Minyak harum tupian nam ditukar orang karena harum. Coba pun kada harum kada ditukar orang. Ada minyak harum, harumnya tuh bahiraga. Lalu di sini beli ke sati lalu tukari lawan duit. Jadi orang sati tadi kada rugi, harumnya tercium. Kita kada rugi, bunyikan duit pacah nang 1.500 tadi. Nah, aku tukari lah sati ikam 2.500. Bunyikan duit tadi. Jadi orang nambah isi sati kada rugi, orang nambah duit tadi kada rugi. Bau sati ditukari lawan bau bunyi duit pacah. Amun duit kertas kada bunyi. Itu guru dulu mengajari pian orang tasawuf itu supaya jangan tamakan dihurang karena bau itu pun harganya larang. Apalagi minyak harum tuh ada 2 juta 3 juta segar minyak. Amun minyak harum larang. Amun minyak harum kita murah.
Di palit di pasar bawa ke rumah sudah bawa katiak pula. Ini murah. Kedua, lapar, banyak puasa. Nah, si orang Bahalawat tadi puasa dia, puasa. Kada kawa memakan makanan yang beruh. Nah kawa. Jadi mencium aja. Lalu ada etikat, aku lah memakan orang yang beruh. Sedangkan ini jin memberi makan juga, artinya mencari makan juga maka aku makan lah. Itu orang tasawuf. Coba lihat ya, orang naulihan haruan, hendak yang haruan dia apa? Pokoli kada dulu. 3 kali memukuli haruan hanya kalapak. Coba kepala seorang dicatok kayak itu ada hangkup lah. Nggak mau. Orang halwat tuh biasanya dengaran orang puasa mutih. Kada memakan nang beruh. Ayam jangan ayam hidup lah. Ini beruh lagi kada boleh. Nang mati aja ayam kada boleh juga. Nang jangan beruh dan keluar dari roh. Minta lo susu kada mau. Baju putih. Salawar putih, kopiah putih, sajadah dilapiki kain putih. Boleh aja guru minum banyu bergula, tapi jangan betih karena kuning ini harus banyu putih, gulanya gula putih. Semua makanan serba putih. Baya bahira, haro, kapor, putih gutahnya. Bakaramat jadinya supaya putih hati. Itu pilihan disuruh guru dulu. Ya kada ketujuh minjem. Dua. Artinya puasa. 3 diam. Jangan tapi banyak bebander. Biasanya yang bebander itu sedikit barang ada nang labihan. Nya kaidah. Bila seseorang tuh berbicara tapi kada ada ngarannya dusta. Lalu nya mencari dusta dari contoh lah. Contoh kita menuduh orang jadi maling. Tapi orang tuh kada jadi maling ngarannya dusta. Si dusta tadi dia mencari siapa nang jadi maling nih. Babulik si tukang bicara tadi nambah kalam tadi nambah pandai tadi. Maka jadilah orang nambah pandai itu jadi maling. Bukti akan ya. Bila kita tuh memandir orang, tapi kada pas kada bujur takana kita atau kita nih, apakah nama memandir orang tapi kada pas, ini mencari. Oh, si anu itu jadi maling. Si tukang ramput padahal kada. Lalu ia mencari bebulik. Walaka mislu dzalika. Jadi ada juga madahkan bila kebaikan bebulik lawan kita. Itu doa. Bila kita mendoakan orang supaya baik, mudah-mudahan ia panjang umur sehat badan, murah rezeki. Dapat bini 2, nang mendoakan bisa dapat 2. Tapi bini di rumah mantuk kena. Diam, jangan banyak berbener. 4, jaga seperti kata Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Jaga itu artinya ya bangun malam lah. Makanya kaidah orang nan diutamakan mana memang duha, isyraq, duha lawan tahajud, tambahan ngarannya. Tambahan daripada yang wajib. Anda datang ke anak-anak ke rumah lawan kuitannya biar sekolah di pesantren. Islahul aulad di pemangkih. Ulun julun anu pansan 3. Pertama ikan jangan kepingin dihurang lah. Kayak apa aja biasanya di pesantren itu behilangan. Biasanya panglah dan dijumputin sandal kada kau sebutinnya behilangan. Kopiah behilangan. Sampai salawat cancut saja behilangan kan. Siapa kada menjemput. Sandal begini behilangan aja. Ya ikan jangan ambil dihurang biar kada bisa sandalan boleh. Ini behilangan di pesantren. Tapi bila dihikam sandal ni pun hilang ada Indian dihiga bawah kada apa. Atau kartel di bawah, namun pokoknya orang. Nang kedua, jangan tertinggal segala amalan, karena kita di kampung ini kan gawe lagi, kalau nak kuitan di antara isyraq lawan duha kalau takuni, nah ini mamai kami. Kita jujur lah, kian adalah tagawi duha dalam setahun ini. Aku sudah 10 tahun kada tahu, kada pernah sembahyang duha, ikam barang nak kaya nang sembahyang duha supaya pintu rezeki mama abah ikam tak apa atau buka lah. Coba takut ada dan kita di kampung ini. Kada tapi tagawi lah, mungkin tagawi aja sembahyang duha, apalagi sembahyang tahajud. Bila ada program sembahyang duha, sembahyang isya, sembahyang tahajud 4 aja. Amun bulik belum tentu bujuran tak. Coba takonin ada nih. Kawal lah berduha tadi lah. Maaf aja ulun kada menyambat, apalagi begawi di perusahaan sejenis ini. Jadi biar mudahan anak tadi nang disekolahkan tadi nang dipesani ini kan yang tertinggal lah duha, kada jangan tertinggal lah ikan sembahyang isyraq. Karena boleh ke kampung kalau kada tagawi lagi kami nantu hatuhan ni kada tapi tagawi lagi sembahyang isyraq sembahyang duha. Biasa ikon takon ni tahu lah biar ati sembahyang isyraq kada tahu di sini. Man, kau lah menggawi. Jaga tadi sembahyang tahajud wa minal laili pada hajat dan dari sebahagian malam pada semalaman bang tahajud maka sembahyang tahajudlah kamu nafilatul laka yaitu sunnat bagi kamu bagi kita amun nabi faridatan bagi Rasulullah
Asa ayyab asaka, mudah-mudahan, bahasa kitanya Tuhan itu adalah minta tuh mudah-mudahan. Tuhan kada pernah meminta lawan orang, dan bila Tuhan berkata mudah-mudahan itu pasti asa, pasti ayyab asaka rabbuka, Tuhan akan membangkit engkau di dunia maqamam mahmuda, akan makam yang tinggi. Makam yang tinggi itu terpuji, jadi tokoh masyarakat Tuhan yang mengangkatnya. Jadi mun hendak mulia di dunia, sembahyang tahajud jangan tinggal, buktiakan ya. Kenapa guru kada tapi dihormati orang kada bertahajud? Habis. Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu qaddasallahu sirrahu ya man arada manazilal ibdali min ghairi qasdin minhu lil a'mali la tatma'anna fiha falasta min ahliha in illam tusahimhum 'alal ahwali. Baitul wilayati qusimat atau kasamat, samalah qusimat atau kasamat. Ulun pernah belajar dulu, guru membacakan qusimat. Buya qasamat arkanuhu sadatina fihi minal abdal ma baina sumtin wa'tizali daimin wal ju'i was-sahrin nazihil an. Artinya, hai orang yang menghendaki segala martabat abdal, biar ia pun kada jadi wali abdal tapi martabatnya dapat. Makanya ujar Syekh Zaman, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sudah sembahyang subuh, maka dia termasuk dalam jumlah martabat. Martabat itu ngarannya apa yang kita rombongan wali kutub. Bila membaca 4 kali ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad, tutupi kesalahan umat Nabi Muhammad, Allahumma jbur Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, tambali kesalahan umat Nabi Muhammad. Nah 4 kali maka termasuk jumlah martabat karena rombongan wali-wali besar. Ada ini tadi, bila hendak menjadi rombongan wali abdal itu daripada ketiadaan berkasat, daripada jangan. Artinya, hai orang yang menghendaki segala martabat abdal, daripada ketiadaan maksud daripadanya bagi mengerjakan segala amal, janganlah engkau tamak padanya. Ikan jangan hendak termasuk golongan wali abdal, kan jangan hendak termasuk golongan menjadi wali kutub. Amun kada menggawi, ayo aja. Lalu ulun membacaan manaqib yang di kampung orang tuh. Lalu ulun arti Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umat sayyidina Muhammad. Lalu baca orang tuh kada guru ai ulun kada mamalakan. Jauh ulun kenapa? Tahu lah guru ulun bisi itik japun ulun nakat maharam dicuntan orang. Pana mau nyuntan tuh umat Nabi Muhammad kada ulun doakan guru jadi orang kan gara-gara itik japun kada hafal membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad ya. Nah jauh ulun tahu lah. Ini rahasianya. Ini rahasia. Nah jauh ulun pian berdoa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Diri pian tuh umat Nabi Muhammad kada. Jadi kita berdoa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, biasanya bertunduk sambah. Ya Allah ulun nih umat Nabi Muhammad. Allah termasuk anak bini, ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Kita dulu anak lain ke dosa, ya Allah tasarahnya tasapiannya pian bunuh kebuannya. Ini disuruh berdoa Mas, Allah perlu mati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat. Kita ini umat Nabi Muhammad kada. Berarti kita mendoakan diri kita hanya nang lain. Jadi nama nyuntan di japun bang jangan maling. Syarik sidin pian kehilangan itik japun lat maharam, kada pun mendoakan umat Nabi Muhammad. Di kampung kita di sini 100% orang Islam, kada mungkin yang lain menyuntan. Tahuan membayangnya semalam sandalnya tertinggal. Kada pun sini aku mendoakan hanya diterangkan gesentian aja. Karena Allah maafin umat sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad kecuali nama nyuntan itik japun. Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad kecuali nama nyuntan itik japun. Nyaman tambahin pian. Kadang-kadang maka dibukakanlah engkau ahlinya, maka bukanlah wawnya itu dibuanglah, maka bukanlah engkau ahlinya jika tiada engkau kerjakan akan segala amal mereka itu. Ikam kada harap menjadi rombongannya, kada kawa termasuk buahan wali-wali, amun ikam kada menggawi mereka itu atas segala halnya. Hal itu perilaku lah. Bermula baitun tu rumah,
baitu wilayatin, bermula baitu rumah wilayah, rumah kewalian, makam wali-wali, kantor wali-wali itu telah membahagikan, telah dibagilah akan segala rukun itu, rukunnya itu segala penghulu kita. Penghulu itu orang-orang ma'rifat, guru-guru di dalamnya, daripada segala abdal, yaitu barang yang ada ia antara diam, kata tapi bepander, kata tapi mewarung, dan khalwat. Ini kata sebenarnya biasanya khalwat itu kan masih di kamar bang, kita mau unjun di Pulau Sawit ya untuk khalwat. Beda tangkawan harota guring yang kekal dan lapar, ngarannya puasa sunnah dan jaga. Jadi 4 macam, kada tapi bepander, kada tapi begaul, kada tapi memakan, lawan kada tapi guring. Makan nang 4 ini nang kita gawi nang paling nyaman. Nang paling nyaman tuh amun kawa, makan banyak, guring lawas, kena kawan banyak, lawan bepander terus. Coba aja bukti ya kan. Bila sudah tak kumpulinya aja nang bepander ulang kada lagi. Belum makan kada kau sepiring. Pasti 2 piring makan. Ada apa pun 2 biskum. Pasti 2 piring makan. Dan dia makan kekal dan lapar dan jaga dan mensucikan Tuhan. Jadi nang digawi orang nang lapar, orang nang khalwat, orang nang apa tadi, orang nang jaga tadi, orang nang kada bepandir, itu gawiannya mensucikan Allah Ta'ala. Bisa membaca tasbih, bisa baca Quran, bisa baca istighfar, bisa baca salawat. Jadi jadi guru dulu Rasulullah Nabi Muhammad SAW di dalam gua Hira itu terkadang sidin baca zikir, kan sembahyang belum ada, terkadang sidin membaca salawat memuji diri seorang, alhamdulillah apa dijadikan Tuhan. Terkadang membaca tasbih, terkadang membaca apa tadi istighfar di dalam guha. Wan nazihil ali, menyucikan Tuhan yang tinggi dengan mujahadah. Tapi mujahadah itu berjuang. Ada mau pan di dalam kamar khalwat itu nyaman benar. Beda di hati jar guru di dalam kamar. Lengkap. Termos ada di situ, kopi ada, susu ada, anu ada, wadai karing ada, kacang ada, belinju ada, harok ada, jadi warung. Warung kecil-kecilan. Naruh nyaman benar ulun di kamar ulun. Segala macam lengkap di dalamnya. Rokok ada, ulang bakal wat kan maungget kamar kada malu nyaring kadang-kadang ajan sudah pandai. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والعصمة مقامه الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربي في والدي 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 ورحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Dan riyadah itu berjuang lah. Dan coba riyadah dan muraqabah. Maka arti mujahadah itu yaitu memerangi hawa nafsu dengan menyalahi dia. Biada hawa nafsu hendak guring disalahi. Ada satu bagian riwayat menahkan si Abdul Qadir Jailani itu memegang apa ngarannya mengikuti si paku. Jadi bila hendak guring, nah kacak sini sakit pulang bangun pulang.
Dalam riwayat yang lain Syekh Abdul Qadir Jilani itu sembahyang subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Jadi limbah isya kawa di bawah subuh. Tapi isyanya di awal juga, ini ada dua nang kawa aja aku 2 kali pernah sembahyang subuh dengan wudu isya. Kenapa? Bangunnya setengah 6, bangun setengah 5. Apa maghrib tak guring kelapahan, bangun subuh sudah. Jadi limbah sembahyang isya, salah jur sembahyang subuh. 40 tahun, maka isyanya di awal waktu, subuhnya di awal waktu, artinya 40 tahun sidin kada guring. Namun kita, artinya inilah gunanya kita mengambil barakah. Kini contoh yang kedua, ini ada amalan. Bila amalan itu biar amalan sunnah, batampai lawan orang kebanyakannya itu bisa ria. Ulun kada menyambut siapa. Bila amalan sunnat batampai lawan orang kebanyakannya ria. Bila amalan sunnat itu disuruh jangan batampai. Nang apa je orang sirran wa alaniyatan, nang wajib-wajibnya bila sir itu artinya sunnah, alaniyah nang wajib, kecuali nang sunnah itu banyak orang sembahyang hari raya kada kawa kita menyorangan. Sembahyang tarawih bagus berjamaah. Nah, nang wajib itulah nang disuruh sampai sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah lah, berjamaah sembahyang fardu, sembahyang hari raya sebab apa orang tawaf, wukuf orang kada kusorangan menggawi atau orang berzakat tadi. Atau orang berzakatnya nang wajib itu sunat batampai, nang sunat jangan batampai amun kawa. Jangan betul. Katian katakan orang bila diketahui oleh malaikat dipujinya atau diketahui oleh orang lain dipuji orang. Penyembahyang mana sih anu kata mana bacaan kelihatan. Lalu ganal hidung. Kalau dimasuk ke tikus. Bila dipuji orang, wah ganal hidung. Tak ambung cawat. Bila dihina orang tak sisit bigi palir. Ini luput semuanya. Di antaranya nang sunnah itu dawam ngarannya jangan batal wudu, di antaranya jangan batal wudu. Makanya ulun apa aja Pak, ulun kada bersorban. Memang bersorban itu sunat tapi kelihatan orang, coba jalain. Ulun kada ada siwak dia, karena saya siwak itu sunat kelihatan orang kalau kita ada riya. Sunat tagawi nang haram tertinggal apa nang wajib tertinggalkan wajib supaya tawadu, wajib jangan sombong, wajib menyukuri. Itu kan nang tertinggalkan wajib. Bukan orang menyamati siapa, orang kada menyamati siapa. Lalu jangan batal wudu. Orang nang kada batal wudu ngarannya tuhur, tahir atau tahir, ngaran Nabi tahir. Tahir itu suci lah. Terserah nang dibaca apakah. Maaf aja ulun setengah meluruskan ada orang guru lah madahkan. Bila ada ngaran Tuhan kayak Abdullah jangan dibaca. Allah aja salah. Bila Abdurrahman jangan dibaca Rahman aja, dipanggil Rahman aja terpanggil ngaran Tuhan. Maka kada boleh karena Abdu hamba Allah, hamba Rahman, hamba Rahim. Abdul Aziz jangan dipanggil Aziz saja. Ini salah. Nah, mohon maaf ulun meluruskan. Ar-Rahman ngaran Tuhan, tapi Rahman ngaran Nabi. Ar-Rahim ngaran Tuhan, tapi Rahim ngaran Nabi. Al-Aziz ngaran Tuhan tapi Aziz ngaran Nabi. Boleh kita menyambat manggil Muhammad boleh kada? Boleh. Berarti boleh kita manggil Rahman, Aziz, Rahim boleh kada haram. Tolong sekadar meluruskan. Nah, orang nang suci tadi tahir. Tahir itu artinya suci. Makanya tahir itu kada ditambah-tambah. Bila ditambah ngarannya tahira. Bila dikurangi tahi jadi pas saja tahir, Muhammad tahir, Muhammad nang kada kau ditambah dan kada kau dikurangi. Bila Muhammad tahir ditambah sedikit aja Muhammad tahira behiran. Muhammad tahi apun di kalting tahi itu lawas artinya. Supir tahi, supir lawas. Jadi bila sekali kita amun kita kada barasih, coba paham ulun kada manokan kita supaya apalagi nan tua-tua seakan amun kawa. Caranya supaya kada batal wudu, supaya rancak wudu ada caranya. Bila mandi papagunju basah wudu limbahnya. Atau bila bahira papagunju basah wudu limbahnya. Karena kini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin al ilmu kasil. Ilmu itu bagikan air. La yajri ila makanil ali. Air itu kalau mau naik ke atas pastinya turun dan dia bertempat di suatu tempat yang ada tempatnya, artinya turun berwadah. Bila wadahnya tuh rigat, orangnya ada suci. Rigat tuh ilmunya. Ada apa jadi tuan guru pendengki rigat hatinya bersih dulu. Ada yang pedagang dengkinya rigat.
biar ilmu laduni bukan biar ilmu tasawuf fikih tasawuf mantik belang samuan amun wadahnya rigat contoh ini hujan apa bawa kena gayung itu nang rigat atau karena bayam mangkok kah cangkir kah nang rigat banyunya 4 rigat gara-gara orang itu rigat. Nah itu kaidah ya barasi. Bila barasih awak kita contoh ini kan kita ulun batal menjapai Quran menjapai kitab negara mana haram. Kenapa orang nang banajis orang narigat tidak boleh menjapai. Jadi apa barasih caranya amun kawa aja panggil bila mandi wudu aja kada salahnya Pak. Kemudian nawaitul wudu lillahi ta'ala aku sajakul atas sejak mencucikan diri karena Allah Taala bersumuha tangan kan apalah betis atau saja mandi bila sekali ada ulun baca dalam kitab sekali itu wudu orang awam wudu sekali. Artinya ketika mengerjakan subuh aja ini wudu sembahyang isya nang jadi masalah nimba sembahyang kada ingat wudu paksa sembahyang 2 kali. Amun orang alim para ulama itu 2 kali ngarannya jadi dulu wudu belum lagi batal katanya kayak lu sampeyan sudah sembahyang asar lah kita kan belajaran bisa kumpul di asar sembahyang asar jadi wudu dulu sembahyang asar sidin para maghrib hanya ampi hanya sembahyang maghrib nah hanya bewirid hanya sembahyang isya 1 kali wudu 3 kali sembahyang boleh adanya masalah kemudian suruh guru kayak kan sini tajid wudu walaupun kada batal wudu pulang 2 kali wudunya hendak bisa walaupun kada batal wudu pulang 3 kali wudunya wudu nang 3 kali lawan nang sekali lain pahalanya makin nyelang nang kada sing wuduan sembahyang baca kitab majelis 1 kali orang kada wudu 1 pahala 1 huruf 1 pahalanya bila berwudu 10 bila di dalam sembahyang 50 kali lipat bila wudunya 2 kali 2 kali nah itu pian itulah amalan para wali salaf ngarannya riyadhah yaitu mengerjakan yang berat-berat kepada nafsu berat ngalih seperti khalwat itu berat dan puasa berat dan mengurangi makan berat mengurangi makan dan minum makan kurang minum kurang dan tidur kurang tidur desember ngalih liburan ada yang belajaran juri bangun ya. Dan berkata-kata jarang berpandir kecuali nang baik dan barang sebagainya nang paling ngalih lawan kita khalwat apalagi Tuhan sudah harus banyak gaulkin dan puasa arwah mama alhamdulillah beberapa tahun sini mengamalkan Rajab Sya'ban Ramadan 3 bulan setahun setiap tahun Senin Kamis Senin puasa setiap Senin Kamis belum bulik biasanya untuk orang pada aku puasa di sini ada kita hanya bulan Syaban hidup 2 sudah sakit hati jaga puasa pulang jadi banyak ya kalau dan mengurangi makan ngalih mengurangi makan bagi kita kan yang nyaman dan minum dan tidur mengurangi tidur dan berkata-kata dan barang semuanya daripada segala ibadah yang berat atas nafsu dan arti muraqabah tadi mujahadah ada riyadah ada muraqabah itu yaitu hamba yang keluar daripada daya dan upaya bila kawa menggawi lain aku na menggawinya itu sudah itu tadi karena mengintai bagi Tuhannya lain hak Allah Ta'ala dan berpaling daripada yang lainnya lagi karam di dalam laut musyahadah akan dia wallahu ngarannya muraqabah ya ada muraqabah ada musyahadah ada nang muhadarah ada nang muhafapan itu kada tujuan wallah alhamdulillah diampuni Allah Ta'ala dosa sabukan hajat tadi mengatakan malam ahad kan hari minggunya pengantinan jadi malam ahad ada acara malam ahad kita di pal 20 kayak biasa acaranya maghrib jujur isya supaya isya tuntung insyaallah sudah isya lah malam Senin di sini jadi malam Selasa libur malam sini kayak itu bahaulan juga insyaallah mudahan tadi mau datang Habib Syekh lah kada dihubungi pang lagi duitnya kada ada mudahan Habib gaul nang ada mun kada ada barang aja Habib jomblo karena datanglah saya asal jangan Habib jomblo ya ampun Allah Ta'ala dosa dikabulkan hajat beriman mati beriman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu bi li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikril hakim taqabbala minni wa minkum min tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Allahu dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah